નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો મંતવ્ય ન્યૂઝ ને સીધો સંવાદ સાથે હું છું જય શર્મા। આજે વાત કરીશું જૈન સમાજ, જૈન સમુદાય જે છેલ્લા ઘણા સમયથી રોડ રસ્તાઓ પર તેમની માંગણીઓ લઈને આવે છે, કેમ કે આ એક સમુદાય, આ એક સંપ્રદાય એવો છે કે જે હંમેશા શાંત તેમજ સાથે સાથે વેપારી સમુદાયમાં પણ ગણવામાં આવે છે। અને જોવા જઈએ તો આપણે અવારનવાર જોતા હોઈએ છીએ કે कोईपण प्रकारना कारणभूत होय के कोईपण प्रकारनो प्रसंग होय त्यारे जैन समाज हमेशा आगळ रहेतो छे। त्यारे आजे केम आ समाजे रोड रस्ता पर आववुं पड्युं, केम छे तेमनी मांगणीओ संतोषवा माटे तेओए आवुं रोष व्यक्त करवो पड्यो, कारण के आ समुदाय अने आ संप्रदाय हमेशा तेमना शांत स्वभावने तरीके जाणीता थता होय छे, पण केम तेओए तेमनो रोष ठालवो पड्यो, रोड रस्ताओ पर तेओए रेली काढवी पड़ी, तेने लईने आज चर्चा करीशुं सीधो संवादमां। तीर्थ रक्षा क्यारे ए विषय जाणवा माटे सौथी पहला आ मुद्दा पर चर्चा करता पहला आपणे पद्मभूषण आचार्य रत्नसुंदर महाराज साहेबे शुं कह्युं ते सांभळीए। झारखंड में तो गवर्नमेंट समिति शिखरने पर्यटन स्थल बनावा मांगे छे। अमारी पोतानी इच्छा एवी छे के पवित्र स्थल छे एने पर्यटन स्थल बनाववानी जरूर नथी। पर्यटन स्थल बने पछी बधा दूषणों आवे छे, दारू आवे, जुगार आवे, व्यभिचार आवे, नॉनवेज आवे। अमारी आ परंपरा में क्यारे अवाज छे ज नहीं, एटले अमारो विरोध छे। अमारू पवित्र स्थल वर्षोथी पवित्र रह्युं छे अने ए रीते ज राखो। अमारे एवी भीड़ एकठी करवी नथी अने एना कारणे अमारा तीर्थनुं ए रीते गौरव वधारवुं नथी। दरेके दरेक चीजनी एक बंधारण होय छे, व्यवस्था होय छे। ए व्यवस्थानी अंदर आ कोई रहेता नथी। घणा पर्यटन स्थळ अमे जोया छे, अनेक प्रकारना दूषणों है, एने आँख सामे राखीने अमारो विरोध है कि समेत शिखर तीर्थ ने गवर्नमेंट पर्यटन स्थल कोईपण हिसाबे डिक्लेर न करे, जेम है एम ज रहेवा दे। पालीताणानी बाबत में एक उग्र आंदोलन तो कई नहीं। घर में शांति बैठा होइए अने अमारा घर में कोई आवीने आक्रमण करी जाए, अमे थोड़ोनो प्रतिकार करीए, एनी रजूआत करीए, रजूआत करी रजूआतનું નિરાકરણ થાય એટલી અમારી માગણી છે। ઘરમાં આગ લાગે, સામાન્ય આગ લાગે તો અમે બુઝવી નાખીએ, બહુ મોટી આગ લાગે ત્યારે ફાયર બ્રિગેડને બોલાવવા પડે, એમ એવી મોટી આગ લાગી છે। કેટલાક 2, 4, 5 જણા અરાજક તત્વો છે જેને આ તીર્થ સાથે અડગલું કર્યું છે। હજારો લાખો કરોડો જૈનોની નિષ્ઠા છે આ તીર્થ ઉપર, અને એ તીર્થની રક્ષા માટે અમે આક્રમકતાની ભાષામાં વાત નથી કરતા। शांति प्रेमी, अहिंसा प्रेमी, मैत्री प्रेमी छे अने ए ज इच्छीए छीए अने पूरेपूरी सरकार पर अमे पूरो विश्वास, भरोसो अने श्रद्धा है कि अमारी योग्य रजूआत एनो अमने न्याय मळशे अने पालीताणानी सुरक्षा माटे गवर्नमेंट पर्याप्त व्यवस्था करी अमने बधाने खुश करशे। मात्र पालीताणानी बात नहीं, हिंदुस्ताननी कोईपण तीर्थ होय तो दरेक गवर्नमेंट संविधान प्रमाणे, कायदा प्रमाणे एनी सुरक्षा करवा माटे बंधायेली छे। ए ज रीते पालीताणा तीर्थ पर थई रहेला आक्रमण एनी सुरक्षा गवर्नमेंट करे, आज अमारी मागणी छे। अने सरकारश्री तरफथी पण सारो प्रतिभाव मळवानी शरूआत थई चूकी छे। अमने पूरो विश्वास छे संपूर्ण संतोष थाय ए पगला सरकारश्री लईने ज रहेशे। आज मुद्दे हर्ष संघवीए शुं कह्युं ते पण सांभळीए। एक पोलीस चौकी बनावવાનો भी नीचे निर्णय લીધેલો છે। આ પોલીસ ચોકી શેત્રુંજય માટે પીએસઆઈ અને અન્ય પોલીસનો સ્ટાફ બી મૂકવામાં આવ્યો છે, જેનાથી થકી કોઈ બી પ્રકારનો જો લો એન્ડ ઓર્ડરનો વિષય હશે તો એ વિષયને સંભાળવા માટે પોલીસ હંમેશા ત્યાં હાજર રહેશે અને શેત્રુંજય પર્વત આસ્થા ક્યારેય ઓછી ના થાય। અને શેત્રુંજય પર્વતની જે આસ્થા ને મહિમા છે એને સંપૂર્ણપણે ગુજરાત સરકાર બનાવી રાખવા માટે વર્ષો વર્ષથી કાયમ છે અને ભવિષ્યમાં બી આ જ રીતે સરકાર દ્વારા કડકમાં કડક વ્યવસ્થાઓ ત્યાં ગોઠવી આપવામાં આવશે। ટાસ્ક ફોર્સ ઝડપથી ત્યાં તમામ વિષયો પર ચિંતન કરીને પગલાં ભરશે।
તીર્થ રક્ષા ક્યારે આજ મુદ્દે ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે જોડાયા છે પ્રણવ શાહ, શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક તપાગચ્છ મહાસંઘ તેમજ ભદ્ર શાહ, જૈન યુવા અગ્રણી, પ્રફુલ્લ ત્રિવેદી, એસોસિએટ એડિટર, મંતવ્ય ન્યૂઝ। જે પ્રમાણે છેલ્લા 4 થી 5 દિવસથી ઉગ્ર રેલીઓ નીકળી રહી છે, કલેક્ટરોને આવેદન આપવામાં આવી રહ્યા છે। જૈન સમાજ હંમેશા તેમની શાંતિના કારણે હંમેશા સમાજની અંદર આગવું પ્રભુત્વ ધરાવતો છે, ત્યારે કેમ તેઓએ રસ્તા ઉપર આવવું પડ્યું? પ્રણવ શાહ, તમારી પાસે આવવા માંગીશ કે કેમ આટલું ઉગ્ર રોષ કે જે સમાજ શાંતિપ્રિય તરીકે ઓળખાય છે, ત્યારે આ સમાજે કેમ રોડ રસ્તા ઉપર આવવું પડ્યું? આપે કીધું એમ જૈન સમાજ શાંતિપ્રિય જ છે અને આ લગભગ વેપારીકો મોટાભાગની રહેલી છે, એટલે કોઈપણ વસ્તુનું વાટાઘાટથી જ નિરાકરણ લાવવા માટે હંમેશા એનો પ્રયત્ન હોય છે। પરંતુ છેલ્લા કેટલાક વખતથી અમારું જે પાવન પવિત્ર તીર્થ એવું જે શત્રુંજય મહાતીર્થ છે કે જેને જૈનો એના અણુને એકદમ પૂજ્ય અને પવિત્ર માને છે, એ તીર્થ ઉપર જે હમણાં મહારાજશ્રીએ જે કીધું એવા 5-7-10 એવા જ અસામાજિક તત્વો દ્વારા પોતાના અંગત સ્વાર્થ માટે આખા તીર્થને અનેક રીતે નુકસાન કરવાના પ્રયત્નો સતત ચાલી રહ્યા હતા। કેટલીક વખત રજૂઆતો પણ કરવામાં આવી, પરંતુ જે રીતે અસામાજિક તત્વોનું જે ગુંડાગીર્દી વગેરે વધતી જતી હતી ને એના કારણે લઈને એમણે જે હમણાં અમારા જે આદિશ્વર દાદાના ચરણ પાદુકાને ખંડિત કર્યા અને ત્યારબાદ CCTV કેમેરા વગેરેના પણ બોર્ડ વગેરે નુકસાન કરવામાં આવ્યું ગઢની અંદર જઈને, અને આ રીતના આખો જૈન ભારતભર અને વિશ્વભરના જૈનો અને જૈન સંઘો આનાથી ખૂબ જ આક્રમકતા આવી ગઈ કે ભાઈ જો આવી રીતે વધતું જ રહ્યું તો ભવિષ્યની અંદર આ તીર્થને અનેક ઘણું નુકસાન થશે। જે ચોક્કસથી પ્રફુલ્લ સર, તમારી પાસે આવવા માંગીશ કે આ જે ઘટના બની છે, જે આદિનાથ દાદાના જે પગલાં છે તેમને ત્યાં આગળ પણ તોડફોડ કરવામાં આવી છે, આ પ્રથમવાર નથી થયું, અગાઉ પણ આ પ્રકારની તોડફોડ સામે આવી છે, તો સરકારે અત્યારે એકદમ અજુકતું આટલું એક્શન કેમ લીધું? બે વાત આપણે કરીએ। આગળ આપના વક્તાએ કહ્યું એ રીતે શત્રુંજય જે આ પાલીતાણાનું જે તીર્થ સ્થળ છે એ અને ઝારખંડમાં આવેલ સમેત શિખર છે, આ બે પ્રશ્નોને લઈને અત્યારે જે સુખી, સમૃદ્ધ, શાંતિપ્રિય, શિક્ષિત અને વેપારી ગણાતો જે જૈન સમુદાય છે એ એક આંદોલનના માર્ગે છે, શાંત આંદોલન છે, રેલી કાઢે છે અને એ એમની માગણીઓ છે એ રજૂ કરી રહેલ છે। જે શત્રુંજયની વાત છે, ત્યાં જે અસામાજિક તત્વો છે એ કોઈને કોઈ સ્થાપત્ય ખંડિત કરે છે, જે ચરણ પાદુકા હોય છે ખંડિત કરે છે અને એને કારણે ધાર્મિક લાગણી દુભાય તે એક સ્વાભાવિક ક્રિયા છે। આવી રીતે જે સમેત શિખર છે એને ઝારખંડ સરકારે એક પર્યટક સ્થળ, ટુરિસ્ટ પોઈન્ટ તરીકે જાહેર કરેલ છે। હવે જૈન સમુદાયની માગણી એવી છે કે આ એક પવિત્ર ધર્મસ્થળ છે, આખા દેશના જે જૈન સમાજ છે એની એક ધાર્મિક લાગણી એની સાથે જોડાયેલી છે, આસ્થાનું સ્થળ છે। ત્યાં જો તમે તીર્થ સ્થળને બદલે પર્યટક સ્થળ જો જાહેર કરો તો પછી માંસ, મચ્છી, મદિરા પણ આવી જાય લોકો, કારણ કે લોકો ફરવા માટે આવે છે। જ્યારે તીર્થ સ્થળ અને પર્યટન સ્થળ વચ્ચેનો તફાવત મૂળભૂત રીતે આ જ છે કે તીર્થ સ્થાનમાં લોકો છે એક પવિત્ર ધાર્મિક લાગણી લઈ અને પોતાના શ્રદ્ધા કેન્દ્ર ઉપર માથું ટેકવવા માટે જાય છે, જ્યારે પર્યટન સ્થળમાં લોકો હરવા ફરવા અને જલસા કરવા જાય છે। આ બે તફાવત છે। એટલે જૈન સમુદાયનું કહેવું એવું છે કે આ પર્યટક સ્થળને બદલે પવિત્ર તીર્થ સ્થાન જાહેર કરો અને એના માટે મુંબઈ, દિલ્હી, અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત લગભગ તમામ શહેરોમાં જૈનોની રેલી નીકળી છે। સુરતની અંદર તો 3 કિલોમીટર લાંબી રેલી નીકળી હતી અને એમણે એમના આવેદનપત્રો આપી અને એમની માગણી કરી છે। આજે એક બહુ જ દુઃખદ બનાવ પણ બની ગયો। રાજસ્થાનમાં જયપુરની અંદર એક જૈન મુનિ સુગ્નેય સાગર મહારાજ જે આ મરણાંત ઉપર ઉપવાસ ઉપર બેઠા હતા, આજે એમનો 10મો દિવસ હતો, 72 વર્ષની ઉંમર હતી, આજે એમનું નિધન થયું છે। એટલે આ જે જૈન સમુદાય છે એમની જે માગણી છે એની સાથે અન્ય સમુદાયના લોકો પણ જોડાયેલા છે, કેમ કે જૈન સમાજની જે ધાર્મિક લાગણી છે એમાં સચ્ચાઈ ભારોભાર છે, એટલે અન્ય સમુદાય પણ એમને ટેકામાં છે। અને હમણાં જ જે રાજ્યના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું કે અમે ત્યાં પોલીસ ચોકી કરીશું અને અસામાજિક તત્વોને કાબૂમાં લેવા માટેના તમામ પ્રયત્નો કરવામાં આવશે। આ ઉપરાંત સરકાર સીટની રચના પણ કરનાર છે અને ઝારખંડ સરકાર પણ જે જૈનોનો અવાજ છે એને પારખી ગઈ છે અને એ લોકો પણ કાંઈ ફેરફાર કરશે એવું લાગી રહ્યું છે।
જે ભદ્રેશ તમારી પાસે આવવા માંગીશ કે જે પ્રમાણે આ અસામાજિક તત્વોએ આતંક મચાવ્યો છે, કેવા પ્રકારનો આતંક છે અને સરકાર પાસે આપની માંગ શું છે? ખાસ તો ત્યાં આગળ જોઈએ પાલીતાણામાં તો ગેરકાયદેસર ખનન ખૂબ જ થઈ રહ્યું છે. એક બાજુ દારૂની ભઠ્ઠીઓ ધમધમી રહી છે, ડોળીવાળાઓનો આતંક છે. આવા અનેક ત્યાં આગળ દૂષણો ફક્ત મુઠ્ઠીભર અસામાજિક તત્વોનો જે એમનો આર્થિક લાભ હોય એવું જણાઈ રહ્યું છે અને આ લોકોએ આતંક મચાવ્યો છે. અને એની સામે અમે વારંવાર છેલ્લા 3-4 વર્ષથી જે રજૂઆતો થતી હતી, પરંતુ કોઈપણ કારણસર એમની સામે પગલાં લઈ નહોતા શકાતા. અને તેથી આજે આપ જુઓ છો કે આ છેલ્લા 3-4 દિવસથી પ્રજામાં જૈનોમાં ભારોભાર રોષ પ્રગટ થયો અને એ રેલી સ્વરૂપે લાખોની સંખ્યામાં લોકો રોડ ઉપર ઉતરી પડ્યા. આમ અમારું એક ખાસ માગણી છે કે ભાઈ જે ઉપર દબાણો થઈ રહ્યા છે અને એનું મેપિંગ થવું જોઈએ, એરિયલ મેપિંગ 3D મેપિંગ થઈ જાય અને જૂના મેપિંગ અમારી પાસે છે જ, એને બંનેનું કમ્પેરિઝન કરીને જે પણ આમાં દબાણો થયા છે એ દૂર થવા જોઈએ. દારૂની ભઠ્ઠીઓ તો કઈ રીતે ચલાવી શકાય કે ત્યાં આગળ જ્યારે પાલીતાણાનું યુવાધન શરાબના એના રવાડે ચડી જાય અને એમના ફેમિલીઓ બરબાદ થઈ જાય, એ કેવી રીતે ચલાવાય, અને એ બી પવિત્ર યાત્રાધામમાં. એટલે અમે આનું ખાસ માગણી છે કે આ બધા જે મુઠ્ઠીભર પાછા એમાં લોકો એમની સાથે નથી, મુઠ્ઠીભર તત્વો જ છે, એમને આ ઝેર કરવાની જરૂર છે ને એની માટે અમે માગણીઓ લઈને આજે રેલીઓ કાઢી રહ્યા છે. એ ખાસ અમારી વિનંતી છે કે સરકાર, અને અમારા ગુરુદેવે કીધું એમ અમે પોઝિટિવ છીએ કે જ્યારે આટલી મોટી સંખ્યામાં લોકોની માગણી છે તો સરકાર શ્રી ચોક્કસ એ નિમિત્તે પગલાં લેશે. ને આજે ગૃહમંત્રી દ્વારા જે બી થોડા પગલાંઓ જાહેર કરાયા છે એ પગલાં બરાબર છે, ટાસ્ક ફોર્સની રચના થશે, પણ એ પણ એક ઝડપથી જ એનું પણ જે એનું કાર્યક્ષેત્ર હોય એમાં ઝડપથી કામ કરે અને પરિણામલક્ષી કોઈ પણ રિઝલ્ટ મળે એવું અમે સરકારશ્રીને વિનંતી કરીએ છીએ અને અમારી એ માગણી છે. રાણો સાહેબ, તમારી પાસે આવવા માંગીશ તો જે પ્રમાણે ઝારખંડની અંદર સમ્મેત શિખરની અંદર પર્યટક સ્થળ તરીકે તેને વર્તવાની એક વાત ચાલી રહી છે, તેને લઈને તમે વિરોધ કર્યા છે, પણ જો ત્યાં આવી રીતના પર્યટન સ્થળ તરીકે અને તીર્થ સ્થાનને પર્યટન સ્થળ તરીકે સ્થાપિત કરવામાં આવે તો આર્થિક ફાયદા બી છે, પણ સાથે સાથે અનેક નુકસાનો પણ છે જે તમે કહ્યા. પણ જો તમારી જે માંગ છે કે તેને તીર્થ સ્થાન જ રહેવું જોઈએ તો તીર્થ સ્થાનની પવિત્રતા કેળવવા માટે કેવા કેવા પ્રકારના પગલાં લેવામાં આવશે? બહુ સ્પષ્ટ છે કે સમેત શિખરજી જે તીર્થ છે એને પ્લેસ ઓફ જૈન વર્શિપ તરીકે ડિક્લેર કરવું જોઈએ. જ્યારે કોઈ પણ તીર્થને પ્લેસ ઓફ વર્શિપ તરીકે ડિક્લેર કરો છો એટલે અમુક પ્રકારના દૂષણ ત્યાં આવી નથી શકતા, જેમ કે માંસાહાર છે, જે દારૂ વગેરેની વાત છે, એટલે આ બધી વસ્તુઓ ત્યાંથી અટકી શકે છે. અને એની પવિત્રતા એક વસ્તુ છે કે આપણે પર્યટક સ્થળ તરીકે કોઈ પણ હિલને તમારે ડિક્લેર કરો તો ભારતમાં અનેક સ્થાનો છે જેને તમે પર્યટન તરીકે વિકસાવી શકો છો સરકાર, પણ આવા ગણ્યા ગાંઠ્યા જ એવા તીર્થ સ્થાનો છે કે જેને એક પવિત્રતા જળવાયેલી રહે, એની આધ્યાત્મિક માહોલ જળવાયેલો રહે, જ્યાં અમારા 20 તીર્થંકર ભગવાન જ્યાંથી મોક્ષે સીધાવ્યા હતા અને એને જેમ શત્રુંજયને મેં જેટલો પવિત્ર માને જેટલા અને અણુ પવિત્ર મેં સમેત શિખરજીને પણ માનીએ છીએ. એટલે એના કારણે આની પવિત્રતા જળવા માટે આવા કોઈપણ પ્રકારના આકર્ષણ કે જેનાથી ટુરિસ્ટો આવે, અને જે પ્રફુલભાઈ ત્રિવેદી સાહેબે કીધી બહુ સાચી વાત છે કે લોકો મહોત્સવ મજા કરવા માટે આવશે અને ત્યાં જે વાતાવરણ છે, જે ધ્યાન સાધના આરાધનાનું છે એ આખું ડગમગી શકે છે. એટલે આ એક બહુ જરૂરી છે. બીજી આપે એક જે વાત કરી કે ભાઈ પર્યટન આવે તો ત્યાંની રોજગારી વગેરેમાં પણ કદાચ આપને ધ્યાનમાં જ હશે કે શત્રુંજય હોય કે સમેત શિખરજી હોય તો ત્યાં લાખોની સંખ્યામાં જૈનો દર વર્ષે યાત્રા કરવા આવે છે. તો એ યાત્રા કરવા આવનારા જૈનો દ્વારા ત્યાંની બહુ મોટી ઇકોનોમી ચાલી રહી છે અને આજુબાજુના હજારો લોકોને રોજીરોટી ઓલરેડી મળી રહી છે. પણ જો પર્યટન સ્થળ તરીકેનો વિકાસ થશે તો ધીરે ધીરે એવું બનશે કે જૈનો કે વગેરે યાત્રા કરનારા આવનારા પણ ઓછા થતા જશે, કારણ કે ત્યાં એને પછી એ આધ્યાત્મિક વાતાવરણ જો મળશે જ નહીં તો ઉપરથી આ જે અહીંયા આવીને કોઈક દાન ધર્માદા કરે છે એ પણ ઓછું થઈ જશે, ગરીબ લોકોને જે રોજીરોટી મળે છે એ પણ ઓછી થઈ જશે. તો એના કરતાં જે સ્થિતિ અત્યારે છે એની પવિત્રતા દ્વારા એ ટકાવી રાખવી જોઈએ. જે ચોક્કસથી પ્રફુલ સર, તમારી પાસે આવવા માંગીશ તો પર્યટન સ્થળ અને આ બાજુ અસામાજિક તત્વોનો ત્રાસ, જો આ બંને જે બેલેન્સ કરવામાં જો આપણે વાત કરીએ તો શત્રુંજય પર્વત અને સાથે જ જે સમેત શિખરનો વિવાદ અત્યારે ચાલી રહ્યો છે તેને જોતાં આપણે પર્યાવરણની બી થોડીક ચિંતા કરવી જોઈએ, તો પર્યાવરણને લઈને શું કહેશો? જય, તીર્થ સ્થળોની જે સ્થાપના થાય છે ને એ એક કુદરતી વાતાવરણ વચ્ચે થતી હોય છે અને એક ચોક્કસ જે એના જૈન મુનિઓ જ્યારે એ સ્થળને પસંદ કરે છે ને, શત્રુંજય પર્વત છે, એ જ રીતે અહીંયા પારસનાથ જે પર્વત છે સમેત શિખરજી,
એ કુદરતી વાતાવરણ વચ્ચે અને એક ચોક્કસ પ્રકારના વાતાવરણ વચ્ચે તીર્થ સ્થાનને વિકાસ કરવામાં આવ્યો હોય છે, જેને કારણે આસપાસનું જે વાતાવરણ છે એ પણ એક પવિત્ર હોય છે. આજે જૈન મુનિઓ કહે છે કે ભાઈ જો પર્યટન સ્થળ તરીકે તમે જાહેર કરશો તો આસપાસની જે વનસ્પતિ છે, ગ્રીનરી છે, એ પણ કપાશે, પશુ પક્ષીઓ ત્યાં જીવે છે, જીવદયાની દ્રષ્ટિએ એનું પણ રક્ષણ થવું જોઈએ. એટલે આ તમે જે આખું જે વાતાવરણ છે ને એ કુદરતી વાતાવરણને કારણે તીર્થ ક્ષેત્રનો મહિમા વધી જતો હોય છે. પારસનાથની અંદર એક દુર્ગમ પહાડી છે અને ત્યાં શ્રદ્ધાળુઓ જે રીતે જાય છે, શ્રદ્ધાને ગાંઠે બાંધી અને જે પર્વતારોહણ કરીને જાય છે એ એટલા માટે કે એમનું ત્યાં શ્રદ્ધાનું સ્થાનક છે. હવે જો તમે એ આસપાસમાં આ રીતે પર્યટન સ્થળ તરીકે વિકાસ કરો તો પછી બધું જ આવવાનું છે. જે પ્રણવભાઈએ કહ્યું, ભદ્રેશભાઈએ જે ભયસ્થાન બતાવ્યા, એ ભયસ્થાનો પરત્વે જૈન સમાજ જાગૃત થઈ ગયો. આ સમાજ બહુ ડાહ્યો અને ડાફણ વાળો છે એટલે ઝડપથી જાગૃત થઈ ગયો, ભાઈ આ હશે તો આટલું આટલું થશે. એટલે એને જાગૃતિ વહેલી આવી ગઈ અને એમણે એની વિરોધનો એમને જે રેલી કાઢી. પાલિતાણામાં પણ જૈન સમુદાયની બહુ મોટી રેલી ગયા અઠવાડિયે નીકળી હતી અને એ વખતે પણ આ જ માગણી હતી કે ભાઈ અસામાજિક તત્વોનો આજુબાજુ જે ત્રાસ વધી રહ્યો છે. ભદ્રેશભાઈએ કહ્યું કે દારૂની ત્યાં ભઠ્ઠીઓ છે, આ તો બહુ જ ગંભીર બાબત કહેવાય કે જે રાજ્યની અંદર દારૂબંધી છે એ જો તીર્થ સ્થાનમાં આ પ્રવૃત્તિ થતી હોય તો ક્યારેય કાયદાની દ્રષ્ટિએ કે સામાજિક દ્રષ્ટિએ સાંકી જ ના લેવાય, ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ તો ક્યારેય નહીં, એવું ચોક્કસપણે આપણે કહી શકીએ. અને આ જે ધાર્મિક સ્થળો છે એની પવિત્રતા જળવાય, આસપાસનું જે કુદરતી વાતાવરણ છે જેમનું તેમ જળવાયેલું રહે એ બહુ જરૂરી છે. ભદ્રેશભાઈ, તમારી પાસે આવવા માંગીશ તો જે પ્રમાણે અત્યારે હર્ષ સંઘવીએ પણ કીધું કે સીટની રચના થશે, આકરા પગલાં પણ લેવામાં આવશે, પણ એક સ્થાનની પવિત્રતા, ત્યાંનું પર્યાવરણ અને ત્યાંની આજુબાજુનું કુદરતી સૌંદર્ય એને કંઈ જ એક ઊણી આંચ ના આવે તેને લઈને સરકાર પાસે શું માંગ છે? એ જ અમે કહીએ છીએ કે ભાઈ આ ગેરકાયદેસર માઇનિંગ જે કેટલાય વખતથી થઈ રહ્યું છે અને જ્યારે અમારી થોડી ઘણી માગણી અમે કરીએ ત્યારે થોડા દિવસ માટે પાછું અટકી જાય છે, પણ એ કોન્સ્ટન્ટ આમ તો ચાલુ જ રહે છે. એટલે જો તમે સાહેબે કીધું એમ પર્યાવરણની જ્યારે તીર્થ સ્થાનોની પુરાપૂર્વમાં થયા છે કે ભાઈ આધ્યાત્મિકતા ત્યાં વધે, એટલું સરસ વાતાવરણ હતું પહેલાં અને હોય છે કે ત્યાંથી તીર્થસ્થાનોમાં કે આધ્યાત્મિકતા વધી જાય. એટલે જ્યારે ખનન થાય, જ્યારે એના ગેરકાયદેસર ઉપર પર્વત ઉપર દબાણો થવા માંડે એટલે નેચરલ છે કે એમાં જે રહેલી વનસ્પતિને એ બધુંનું કપાઈ જાય અને જે કુદરતી વાતાવરણ છે, પશુ પક્ષીઓ છે, ઠંડક છે, એ બધું ધીમે ધીમે લુપ્ત થતું જાય અને અલ્ટિમેટલી જે પવિત્રતા છે, જેની આધ્યાત્મિક વાતાવરણ છે તીર્થનું, એ ખલાસ થતું જાય છે. એટલે અમારી માગણી એ જ છે કે આ જે ગેરકાયદેસર ખનન થઈ રહ્યા છે, એની પર દબાણ થઈ રહ્યા છે પર્વત ઉપર, એ બધા તાત્કાલિક ધોરણે દૂર થાય અને કાયમી એનો ઉકેલ રહે કે ફરીથી એ પાછા એવા તત્વો, મુઠ્ઠીભર તત્વોને સરકાર વશ ન થાય અને એના પગલાં લેવાય અને કાયમી ધોરણે આનો ઉકેલ આવે એવું અમે ઈચ્છીએ છીએ. પ્રોફેસર, તમારી પાસે આવવા માંગીશ કે જે પ્રમાણે અસામાજિક તત્વોનો ત્રાસ છે અને બી એક તીર્થ સ્થાન ઉપર, તો એ મુદ્દાને આપ કઈ રીતના જુઓ છો અને સાથે જે તીર્થ સ્થળ છે તેને જો પર્યટન સ્થળ તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે તેને લઈને જે વિરોધ છે, તો એ બંને મુદ્દાને આપ કઈ રીતના જોશો? આપના મતે શું કહેવું છે કે આ તીર્થ સ્થાનોમાં કેવા પ્રકારની તૈયારીઓ હોવી જોઈએ અને જો તેને પર્યટન સ્થળ બનાવવામાં આવશે તો કેવા પ્રકારની મુશ્કેલીઓનો સામનો ભવિષ્યમાં કરવો પડશે અને ત્યાંની પવિત્રતા જળવાશે કે નહીં? જે આપણે અગાઉ કહી ચૂક્યા એ રીતે તીર્થ સ્થળ છે ત્યાં જનાર માણસ છે એક ચોક્કસ આસ્થા લઈને જાય છે, એની શ્રદ્ધા એની સાથે લઈને જાય છે, એ ત્યાં એને પ્રાર્થના કરવા જાય છે કે પૂજા કરવા જાય છે, એમની જે કોઈ એમની વિધિઓ હોય એ ત્યાં સંપન્ન કરવા માટે જાય છે. એ આખી કામગીરી અલગ છે. જો હવે તમે એને પર્યટન સ્થળ દાખલ કરો, પર્યટન સ્થળ તરીકે જાહેર કરો તો માણસ ત્યાં રજાઓ ગાળવા, મોજ મજા કરવા, એમનો જે રજાઓનો સમય છે પસાર કરવા માટે, આગળ વાપર્યો શબ્દ ફરી વાપરું, જલસા કરવા માટે ત્યાં જશે. અને જો જલસા કરવા માટે જશે તો ત્યાં બધા વ્યસનો પણ આવશે, માંસ, મચ્છી અને જે દારૂ, આ જે દૂષણો છે એ જે આ તો પછી તમારા પવિત્ર સ્થળની જે પવિત્રતા છે એ ખંડિત થાય અને એ કોઈ પણ ધર્મસ્થળના જે આસ્થા સાથે જોડાયેલા માણસો હોય, જે વ્યક્તિ હોય, સહન ક્યારેય ના કરે. અને એટલા માટે જૈન સમુદાય છે બહાર આવ્યો છે. જે ભદ્રેશભાઈએ કહ્યું કે જે ખનન માફિયાઓ છે સૌરાષ્ટ્રની અંદર પાલેલા ફૂલેલા છે,
એને કાબૂમાં કરવાનો તો સરકાર માટે પણ બહુ મુશ્કેલ છે. દારૂવાળા પણ એવા જ છે કે જ્યાં એમને જગ્યા મળે ત્યાં દારૂની ભઠ્ઠીઓ ચાલુ કરી દે છે. અને જે પાલીતાણાની અંદર શત્રુંજયનું જે પવિત્ર સ્થળ છે અને એ જે સૌંદર્ય છે કુદરતી રીતે, એ જે પર્વતનું જે સૌંદર્ય છે એ ખંડિત ના થવું જોઈએ. જો તમે ખનન કરવાનું ચાલુ રાખો તો પછી એ બધું ખંડિત થવાનું જ છે. તેની વનસ્પતિ પણ નાશ પામશે, પશુ પક્ષીઓ પણ નાશ પામશે અને એનું જે આખું સૌંદર્ય છે એ ખંડિત થાય તો એ તીર્થ સ્થળ છે એ ત્યાં જે અત્યારે જે ઠંડકનું ને બધું વાતાવરણ હોય એ પણ ના રહે, ત્યાંના પર્યાવરણને બહુ જ મોટું નુકસાન થાય. એટલે બંને જે પ્રણયભાઈ ને ભદ્રેશભાઈ જે કહે છે એ વસ્તુમાં હું મારો સૂર પુરાવું છું કે એમની વાત સાચી છે. જી પ્રણવભાઈ, તમારી પાસે આવવા માંગીશ કે આટલી રોષભરી અને ઉગ્ર રજૂઆતો પણ શાંતિપૂર્વક કરી છે. કોઈ પણ જગ્યાએ રેલીથી માંડીને તમામ જગ્યાએ 3 કિલોમીટર લાંબી રેલી નીકળી છે. કોઈ પણ પ્રકારની કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના નથી બની. પણ જો હવે પણ હજુ પણ જો તાત્કાલિક ધોરણે પગલાં તો લેવાયા છે, જે પોલીસ સ્ટેશન બનાવી દેવામાં આવી રહ્યું છે અને સાથે ત્યાં પોલીસ કર્મીઓ ફરજ પર પણ રહેશે, પણ તો પણ જો આ પ્રકારનું આગળના, આમ તો ઈચ્છે કે ન થાય, પણ આવી પ્રકારની કોઈ ઘટના ઘટશે તો હવે અગમચેતી રૂપે કયું પગલું ભરશો? હમણાં જે હર્ષભાઈ સંઘવીએ જાહેરાત કરી કે ટાસ્ક ફોર્સની રચના કરીએ છીએ, સીટમાં તો એવું હોય છે કે સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ કોઈ એક પર્ટિક્યુલર સબ્જેક્ટની ઇન્વેસ્ટિગેશન થતું હોય છે, પણ ટાસ્ક ફોર્સ એટલે હું જે સમજી રહ્યો છું અત્યારે કે અમારા અલગ અલગ સબ્જેક્ટ છે. ગેરકાયદેસર માઇનિંગ છે, લેન્ડ ગ્રેબિંગ છે, પ્લસ આખા શત્રુંજય ગિરિરાજની DLRથી માપણી કરાવવાની અને માપણી કર્યા બાદ જેટલા પણ ગેરકાયદેસર સ્થાન હોય તેઓને દૂર કરવાની વાત છે. આ સિવાય અમારી એક રજૂઆત છે કે જે ત્યાં ડોળી કર્મચારીઓ છે કે જે લોહી પાણી એક કરીને યાત્રિકોની યાત્રા કરાવતા હોય છે, જે અશક્ત છે, તો એ લોકોની પણ વેલ્થ વધે, એ લોકોનું પણ સમૃદ્ધિ વધે, એમના બાળકો પણ સંસ્કારી બને, એ લોકો સારો અભ્યાસ કરી શકે. તો આવા પ્રકારના કાર્યો પણ અમે જૈન સંઘો ભારતભરના કરવા ઈચ્છુક છે, પરંતુ એ પ્રકારનો અમને પ્રોપર સામે રિસ્પોન્સ મળવો પણ જોઈએ. રસ્તાની અંદર લારી ગલ્લા ઠેર આખા ફૂટપાથ ઉપર ચાલવાની જગ્યા જ નથી રહી, દરેક જગ્યાએ લારી ગલ્લા લાગી ગયા છે. તો અમે સરકારને રજૂઆત કરી કે તમે એમને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થાઓ, જેમાં આજે મોટા શહેરોમાં આવી રીતે રોડ ઉપરના જે હોય એને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા આપો, તો જેથી કરીને એ લોકો પોતાનું એક સરસ રીતે રોજગારી મેળવી શકે, ધંધો ધાપો કરી શકે અને યાત્રિકો વગેરે ચાલવાની સુવિધા રહે. તો આવા અનેકવિધ નાના મોટા કામો જે છે, જે શત્રુંજય તીર્થને લઈને છે, પાલીતાણાના ગામના પણ કેટલાક પ્રશ્નો છે, આજુબાજુના ગામના લોકોની પણ સમૃદ્ધિની વાતો છે. તો આ બધું અમે આખું એક જોઈન્ટ કરવાની અમારી પૂરેપૂરી ભારતભરના જૈન સંઘોની એક રોડ મેપ અમારો ઓલરેડી તૈયાર છે. હવે ધારો કે આ ટાસ્ક ફોર્સ જે પણ થશે અને એની સાથે બેસીને અમે એવું સાંભળ્યું છે કે અમુક નિયત સમયની અંદર જ આની ઉપર એક્શન લેવામાં આવશે. જો એ નિયત સમયની અંદર એ એક્શન કઈ રીતે લેવાય છે એની ઉપર અમારા વરિષ્ઠ આચાર્ય ભગવંતો છે, અમારા શેઠ આનંદજી કલ્યાણજી પેઢીના ટ્રસ્ટી વગેરે અનેક જૈન સંઘ સંગઠનોના પણ જે હોદ્દેદારો છે એ સતત એની જોડે નિરીક્ષણ કરશે અને ત્યારબાદ જો યોગ્ય પગલાં ભરાવાના હશે તો કોઈ પ્રશ્ન નથી આવતો. પણ જો નહીં આવે તો અમારા વરિષ્ઠ આચાર્ય ભગવંતો જે રીતે અમને ભારતભરના સંઘોને જે માર્ગદર્શન આપશે એ રીતે ભારતભરના સંઘો અને જૈનો એ રીતે આગળનું કાર્ય વધાવશે. જે ચોક્કસથી જૈન સમુદાય છેલ્લા ઘણા સમયથી 3-4 વર્ષથી આ અસામાજિક તત્વોની સામે રોષ પ્રગટ કરી રહ્યો છે અને ત્યારે ફરી એકવાર આજે તેઓએ રોડ રસ્તા ઉપર આવવું પડ્યું છે અને શાંતિપૂર્વક તેઓએ વિરોધ કર્યો છે અને સરકાર સુધી તેમનો અવાજ પહોંચ્યો છે અને સરકારે પણ અપીલ કરી છે કે શાંત રહો અને તમામ પ્રકારની કાયદેસરની કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવશે. આ મુદ્દે અમારી સાથે જે મહાનુભાવો જોડાયા તે બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તીર્થ રક્ષા ક્યારે, તો હવે આવનારો સમય જ બતાવશે. તાત્કાલિક ધોરણે પોલીસ કર્મચારીઓને તૈનાત કરી દેવામાં આવે છે. કોઈ પણ અસામાજિક તત્વ, કોઈ પણ અસામાજિક પ્રવૃત્તિ કે કાર્ય કરશે તેની ઉપર ખાસ નજર રહેશે અને તેની ઉપર કડક પગલાં પણ લેવામાં આવશે. આવી જ રીતના નવા મુદ્દા સાથે આવતીકાલે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી મને આપશો રજા. નમસ્કાર.